सत श्री अकाल जी। किताब रोशनियाँ, लेखक नरिंदर सिंह कपूर। इस दा पहला लेख अपना कमरा। हर घर विच एक होर कमरे की लोड़ हुंदी है। परिवार दे हर जी की मंग हुंदी है कि उसका अपना एक कमरा होवे। अपने घर नूं उडीकदिआं मनुख की जिंदगी के कई दहाके गुजर जाते हैं अते अपना घर उसारन की तांग वक्त के बीतण नाल वधदी जाती है। पिता दे मकान विच धीआं पुत्रां दी गिनती वधन अते उन्हां दे पालन पोषण करदिआं घर तंग होई जांदा है। सो विकास करन लई हर किसी नूं अपना कमरा चाहिदा हुंदा है। परिवार दा घर परिवार दी शख्सियत दा चौखटा बनदा है। इस अनुसार चरित्र दा निर्माण हुंदा है। आदतां बनदियां हन, सोचां उसरदियां हन, सुपने बुने जांदे हन। घर दा आकार, रंग रूप, स्थान अते बनतर साडे सारिਆਂ ਉੱਪਰ विशाल प्रभाव पाउंदी है। जे तुहाडा अपना घर नहीं है अते तुसीं किराए दे मकान विच रहिंदे हो तां गुजारा तां हुंदा रहेगा, पर जीउण दा एहसास अपने घर विच ही होवेगा। जिन्हां लोकां दा समाजिक विहार ढुकवां नहीं हुंदा, उस दा एक कारण उन्हां दी अढुकवीं रिहाइश हुंदा है। तुहाडा अपना घर है कि नहीं, इस तों पता लगेगा कि तुहाडे जीवन विच सफल होने दीआं संभावनावां हन कि नहीं। जे 40 साल की उम्र तक तुहाडे घर जां कमरे बाहर तुहाडे नां दी तख्ती नहीं लगी तां इह प्रमाण है कि तुसीं जिंदगी विच पछड़े होए हो अते तुहाडे विकास की रफ्तार सुस्त है। अफसर जां अधिकारी नूं उसदा कमरा कजदा है, बाकी अमला बिना कज्जण दे हाल विच बैठदा है। जे तुसीं किसी अदारे दे मुखी हो तां अदारा भावें छोटा होवे भावें वड्डा, उत्थे सब कुछ तुहाडे दस्से कहे अनुसार वापरेगा। अहुदे ते वधण नाल तुहाडे कमरे दा आकार वड्डा हुंदा जावेगा अते सहूलतां अते अमला वधदा जावेगा। यह जीवन दे फैलण अते विकास करन दा सबूत हुंदा है। घर विच तुहाडा अपना कमरा अक्सर तुहाडे अपने उसारे मकान विच ही संभव हुंदा है। घर विच कमरे तां कई हुंदे हन, पर तुहाडा कमरा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिस नूं सारे तुहाडा कमरा ਮੰਨਦੇ ਹਨ। संसार साडे जीवन की पिठ भूमि हुंदा है, पर तुहाडा कमरा तुहाडे जीवन का चौखटा हुंदा है। ये तुहाडी जिंदगी की बंदरगाह हुंदा है जिथे तुसीं पनाह लैंदे हो। अपने कमरे तो भाव जिथे तुहानूं सौखा साह आउंदा है। चीज़ां वस्तां तुहाडी चाही तरतीब अनुसार रखीआं गईआं हुंदिआं हन, जिन्हां नूं कोई अगे पिछे नहीं करदा। अपने कमरे विच असीं अपनी रफ्तार नाल जिउंदे चलदे रुकदे विचरदे हां, किसी दे मगर लग के नहीं, ना ही किसी दे अगे हो गए। तुहाडा कमरा ਉਹ ਹੁੰਦਾ है जिथे तुसीं हुंदे हो, किसी दी नकल तो मुक्त मौलिक तुसीं। उंज तां सारा घर ही इस्त्री दा हुंदा है, पर वेखण वाली गल ਇਹ है कि की उस दा अपना कोई कमरा है। वास्तव विच सारे घर की प्रबंधकी जिम्मेवारी इस्त्री दी हुंदी है, पर उसका अपना कोई कमरा नहीं हुंदा जिथे वो विश्वास अते सौख नाल कपड़े बदल सके अते समय अवसर अते लोड़ अनुसार विचर सके। भारत विच घर विच इस्त्री दा ना कोई अपना वक्त हुंदा है ते ना ही अपना शौक। उसका सारा जीवन ही होरां दीआं लोड़ां अते फरमाइशां पूरीआं करदिआं लंघ जांदा है। जदों सारिआं नूं छुट्टी हुंदी है, उस दिन इस्त्री दे काम जिम्मेवारियां अते रुझेवें वध जांदे हन। हरेक बच्चा लगभग 5 साल इस्त्री का पूरा ध्यान मली रखता है। इस कारण इस्त्री का मानसिक विकास नहीं हुंदा अते जो विद्या उसने प्राप्त की हुंदी है वो भी खुर जाती है। कामकाजी औरतां 3 गुणा काम करदियां हन। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਸੰਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੂਲਫ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲੀ ਵੋਲਫਸਨ ਵਿਜ਼ਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਂਜਿਆ ਸੰਵਰਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਫੇ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 300 ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਗਲੇਰੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਮੋਨ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਸਾਰਤਰ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਜੇਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਡਿਗਾਲ ਨੇ ਸਰਤਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ,
ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਇਸ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਹਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਠੀਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਪਜਣਗੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਚ ਨਿਖਰੇਗੀ, ਸੋਚਾਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਬਕਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਠਾਹਰ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੇ ਲੰਮਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰੀ ਮੈਂਡਲੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਕੀਮਿਆਈ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਥੋਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਕੋਲਰਿਜ ਨੂੰ ਕੁਬਲਾ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਝਪਕੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਝੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਖਲਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚੁੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਨਾਵਟ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।